नहीं देखो प्रथम कथा हूँ जे कोरोना भाइरस कौन प्रथम कथा जे कोरोना भाइरसटा कौन रिन कौटू आसला कौन है ये जिन समस्त ठीक बहुत भल भाव में जना अच्छी जे कोरोना भाइरस कौटू है कौन है ये आउ गोटे कथा आसूँ जो लॉकडाउन व्यवस्था 21 तारीख रु 29 तारीख पर्यंत बंद बा साधारण जनता कर्फ्यू लागू होती जनता कर्फ्यू लागू होबार मूल उद्देश्य जहाँ आमे मैंने आलोचना करुले ये आलोचना भितर गोटे जिनस लोकों संस्पर्श में आसिले जदि गोटे रोगीर संस्पर्श में आम आसुचे ताठू से भूताणु आमको डेबार नजीर बहुत जगह रही जहाँकि आम इटाली हो चाइना हो बाहर देश गुड़िक ये सब जिन मात्रा संक्रमण होली नजर रही नजर आसी नजर आसवा आखि आगे रखी भारत सरकार और ओडिशा सरकार एसबू जिनस को गोटे 21 तारीख दिन जनता कर्फ्यू लागू कर जनता कर्फ्यू लागू करने पछर कारण हूँ या जे मुख्यतः सामाजिक दूरता बजाय रखु लोक मान सहित न मिशंतु एमती माने नुहे जो लोक मान सहित न मिशंतु मैंने दूरे रे बासन करदे एसबू जिन नुहे एभलिया भ्रांत धारणा मनरू काढ़ु जदि आपणकर से निहाती जरूरी काम अच्छी बाहर को जातु जदि सेमती किसी आवश्यक काम ना जरूरी काम ना घर को न जाई निज घरे रुहतु निजक यथा संभव परिष्कार एवं परिच्छन्न रखु जहाँफल गोटे जिनस कर जे आम जो लोक सहित मिशुले पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण करुले आम ओडिशा एवं भारतीय संस्कृति को आम भूली जाते किछि दिन हम जदि देखा जाए ताहले आम आम भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा को भूली जाते किए हैंडसेक करुला तो किए आलिंगन करुला से आम परंपरा नुहे आम संस्कृति नुहे किंतु आम आपणे नहीं कौटना कौटी आम पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण ही करते किंतु आज जदि देखा जाए सारा भारतवर्ष को छाड़ीदे सारा भारतवर्ष तो नमस्ते ही कहूला नमस्कार करुला किंतु आज सारा विश्व हैंडसेक कि आलिंगन को पछरे पकई नमस्कार को आपणी निहाती भाव में जदि आम जनक ठारू डिस्टेंस मेंटेन करुचे बा निजको दूरे रखुचे एमती नुहे आम क्या सहित आम संपर्क खराब हम कि किए आमको खराब भाव किंतु दूरत्व बजाय रखा सहित आम गोटे जिनस तो निश्चित भाव में करें जो कोरोना बा कोविड-19 नामक भाइरस गोटे रोगी देहरु रोगी बोली तो कहीहबनी जहाँ देहरे से भूताणु अच्छी ता पाखु अन्य जन को संक्रमित न हो सब जिनस ये जो साधारण कर्फ्यू लागू कराई तापर आउ गोटे जिनस कहना चाहिए साधारण कर्फ्यू लागू हो ठीक अच्छे किंतु आज भी एमती किसी आदिवासी अंचल अच्छी आदिवासी बहुल अंचल अच्छी जो लोक मैंने ए पर्यंत स्वच्छता कौन जानी ना लोक आज भी सही पुराणा कालिया ढंग से रोचे से निज घर भितर रोचे एमती भी किसी लोक अच्छा हाँ नॉर्मल हाथ धोई देकी खाईदेवा किसी असुविधा ना लोकंर चाली चलनी बासगृह जो रोचे सी भी ठीक से सफा सुतरा ना ये गोटे मेसेज आसूँ कोरोना भाइरस लोकों को जी डरई देशवासी की जी हैरान करी हैरान करुच्ची किंतु गोटे तो सूचना दूसरी जे परिष्कार रुहतु रोगमुक्त रुहतु जेहेतु एटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक डिजीज घोषणा कर देइछंती संपूर्ण पर महामारी आमको सरकार जेकोसी पदक्षेप नौ कोरोना भाइरस आमको समस्त पदक्षेप गुड़िक मानि ना पड़ो कारण यह एक जरूरीकालीन परिस्थिति आम सृष्टि दुईटी जाक विश्व में जी लोक आफेक्टेड होना कोरोना भाइरस सकाशे ताठू अधिक लोक विश्व में आफेक्टेड हो गला लॉकडाउन गोटे सुचिंतित व्यवस्था निहाती भाव में लॉकडाउन व्यवस्थाटा एवं 22 तारीख दिन गोटे दिन होता एक राज्य सरकार बर्तमान 7 दिन एक्सटेंड कर उचित पदक्षेप निश्चित भाव में कारण जिते दूर आम एटा को सामाजिक दूरता बनई रखिपर सेते कोरोना भाइरस ठू आम दूर रही पार कारण यह गोटे संक्रामक रोग आम यदि पाखापाखि रहा या निश्चित भाव में जनकठू अन्य जन ठू निश्चित भाव में अधिका लोक पाक जापर तेणुक आम जिते संभव पारिबा सेते दूर रहा चेष्टा करवा विशेषकर घरे रहा प्रति जिते बड़े दरकार आमको साबुन हो सानिटाइजर हो आम हाथ धोया पड़े निश्चित जी भी संक्रमित हो जाती घृणा करने दरकार भी नहीं बुझे सुझे हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल छाड़ा दरकार जो मैंने बाहर भी आम भाई मैंने आसुँच गाँव को
ସେମାନେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ କି ସେଭଳି ସିମ୍ପଟମ୍ସ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜେ ଆଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଚେକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବା, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜନତା। ସେଥିପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆମର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଜନତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ନିଜକୁ ଏଇଥିରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ। ଏଠି ନା କୌଣସି ସରକାର ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ବାକି ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଜନତା ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାଟା ବଜାଇ ରଖିବେ, ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଲକଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ନଚେତ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେଠି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ତଥା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ତଥା କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ବି କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଏହାକୁ ହିଁ ରଖିପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ଜରିଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍-19 ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲକରେ। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଆଶା କର୍ମୀ, SHG ଗ୍ରୁପ୍, CRP, MBK ବାକି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଡକା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଆଉ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ଜରିଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ତୁମେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି, ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପରିଧାନ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯାହା ଯାହା ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପାଣି ଗରମ ଧୁଆଧୁଇ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗାଧୁଆଧୁଇ କରନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ମିଶିବେନି ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ସହିତ କିଛି କରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଂ ନମସ୍କାର କରିବେ, ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଛୁ SHG ଗ୍ରୁପଙ୍କୁ ଆମେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଏସବୁ CRP ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା କାଶ କି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମର ନିକଟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କି ଟାଙ୍ଗି ନେଇକି ଯିବେ କି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବାହାରୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ ଏଥି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସବୁ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ SHG ଗ୍ରୁପ୍, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର ସେମାନେ ସଚେତନ। ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହାକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 19 ଜଣ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆମର ତାପରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ରବିବାର ଦିନ 22 ତାରିଖ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଚେତନ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଶାସ୍ଥଳୀରେ 3ଟି ରୁମ୍ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସଜାଗ ହେଇଛୁ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜଣେଇଛୁ କାଲି କୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ବାହାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ରୁମ୍ କଲର୍ କରାହେଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ପାଇଁ ସବୁ 10 ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଟ୍ ଫିକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ପାଣି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତା ସହିତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେପି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 3 ଦିନ ଆମର ପେଣ୍ଠକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ପେଣ୍ଠ ଟିକେ ଆସିପାରିବେନି, କୌଣସି କିଛି ମାଛ ବେପାରୀ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପେଣ୍ଠ, କାଳପଡ଼ା ଘାଟ ପେଣ୍ଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲକଡାଉନ୍। 21 ତାରିଖରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଅପ୍ ଟୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆହେଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆମର ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଉଠେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇକି ଏଠି ଆସିକି ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ବା କୋଭିଡ୍-19 ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିଛି। ଆକୁ ନେଇ ଆମ କାଳୁପଡ଼ାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ବା କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟର ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଇଏ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କମିଟି କାଳୁପଡ଼ା ପେଣ୍ଠ
ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସେଇଟା ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ଆଇସ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ବନ୍ଦ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବନି କି ବିତରଣ ବି ହେବନି। ମାଛ କୌଣସି ଧୀବର ଯିବେନି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡଙ୍ଗା କୂଳରୁ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିଛେ, ବାଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ତ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ବାହିନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାଲିଠୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିକି ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।